بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے، جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں صدقۃ الفطر کے واجب کرنے کی دو حکمتیں مذکور ہیں۔ اولاً تو یہ کہ آدمی کتنے ہی احتیاط اور پرہیزگاری سے روزہ کیوں نہ رکھ لے، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایسی بہت سی لغو باتیں ہیں جن کو آدمی کر بیٹھتا ہے جو روزے کے مناسب نہیں ہوتی۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے، جو کہ آدمی کی لغزشوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور دوسری حکمت صدقۃ الفطر کی یہ بیان کی گئی کہ یہ مسکینوں کے لیے اور غریب محتاجوں کے لیے روزی کا سامان بن جائے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا، اس دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائے، یعنی عید کے دن، کہ عید کے دن محتاجوں کو سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ اس وجہ سے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا گیا۔ اسی بنا پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے، تاکہ ضرورت مند حضرات عید کے لیے تیاری کر سکیں۔ اب صدقہ فطر کس پر واجب ہے، یہ بتانے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک تفصیل پیش کرنا چاہوں گا۔ چنانچہ لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس نصاب کے بقدر مال ہوتا ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اسی طرح اگر ان کے پاس کیش ہے یا مختلف نصاب ہے تو ان سب کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہو، تو یہ لوگ صاحب نصاب کہلاتے ہیں، اور ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جو سال گزرنے پر دینا ان پر ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح ان پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہوگا، یعنی عید کی صبح ہوتے ہی اگر اتنا مال ان کے پاس ہے تو صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ اور صدقۃ الفطر میں سال گزرنا ضروری نہیں، آدمی کے پاس عید کی صبح میں اگر اتنا مال ہے تو اس پر یہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے پاس سونا چاندی نصاب کے بقدر نہیں ہے، یا تجارت کا سامان ہے یا مختلف نصاب ہے، لیکن ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نہیں پہنچتی، تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ البتہ ان کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے جن کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ان کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو، جیسے کسی شخص کے پاس 2 گاڑی ہو اور ایک گاڑی اس کے کام آتی ہو اور ایک گاڑی محض پڑی ہوئی ہو، پورے سال بھر اسے استعمال نہ کیا ہو، تو اب یہ جو زائد گاڑی ہے وہ ضرورت سے زائد ہو چکی، اب اس کی قیمت کو شامل کیا جائے گا، اور وہ تمام قیمت، مجموعی قیمت جو اس کی ضرورت سے زائد سامان کی ہے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے تو اب اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی لیکن صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔
इसी तरह ऐसे शख्स को ज़कात देना और सदक़ा फ़ित्र देना दुरुस्त नहीं होगा। ज़रूरत से ज़ायद सामान से क्या मुराद है, यानी जो पहनने के कपड़े हैं या इसी तरह इस्तेमाल के बर्तन वगैरह है, इनके अलावा अगर कोई जोड़ी हो, मिसाल के तौर पे महंगी शेरवानी है जो वो पहनता नहीं है, उसके पास रखी हुई है, पूरे साल भर में कभी पहनने की नौबत नहीं आई, तो उस शेरवानी की कीमत को भी जोड़ा जाएगा ज़रूरत से ज़ायद सामान की कीमतों में, और वो तमाम की कीमत को मजमूई एतबार से देखा जाएगा, आया वो 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंचती है या नहीं पहुंचती। अगर पहुंचती है और इतना माल ईद की सुबह होते ही उसके पास मौजूद हो तो इस शख्स पर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब होगा। इसी तरह इसको ऐसे शख्स को ज़कात देना या सदक़तुल फ़ित्र देना ये दुरुस्त ना होगा। या तीसरी किस्म उन लोगों की है कि जिनके पास ज़रूरत से ज़ायद सामान ना हो, या हो तो उस सामान की कीमत को उसके पास जो कैश सोना चांदी है उन तमाम के साथ अगर मिलाया जाए तो वो 52.5 तोला चांदी की कीमत को ना पहुंचती हो, तो ऐसा शख्स गरीब होगा और इसको ज़कात देना और सदक़तुल फ़ित्र देना दुरुस्त है, और इस पर ज़कात और सदक़तुल फ़ित्र वाजिब नहीं है। अलबत्ता अगर गरीब आदमी खुशी से सदका दे दे तो ये बेहतर है और सवाब हासिल करने का ज़रिया है। नहीं, सदका फ़ित्र कब अदा किया जाए? तो सदका फ़ित्र ईद से पहले रमज़ान में भी अदा किया जा सकता है, जैसे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर का अमल नकल किया गया रदी अल्लाह अन्हु। इसी तरह ईद की नमाज से पहले पहले अदा करना ये अफजल है, और अगर ईद की नमाज तक उसने अदा ना किया तो ईद की नमाज के बाद अदा करना सवाब में कमी का बाइस है। अलबत्ता अदा करना ज़रूरी होगा, चाहिए कि जल्द अज जल्द अदा कर दे। इसी तरह ज़रूरी है कि अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से भी सदका फ़ित्र अदा किया जाए, और अगर औलाद बालिग है, बड़ी है, वालिद के ज़िम्मे उसकी तरफ से सदका अदा करना ज़रूरी नहीं, लाजिम नहीं, लेकिन अगर वो अदा करता है तो अदा हो जाएगा। बेहतर यह है कि इत्तिला कर दे। इसी तरह बीवी की तरफ से शौहर पर सदका फ़ित्र अदा करना वाजिब नहीं, लेकिन उसकी तरफ से अदा कर दे तो अदा हो जाएगा। बेहतर है कि इजाज़त ले ले, और ना भी ली हो तो अदा हो जाएगा। नीज़ सदका फ़ित्र की मिक़दार के मुतालिक तफसील ये है कि निस्फ़ सा गेहूँ या उसकी कीमत अदा करें, जो मौजूदा औज़ान के एतबार से तकरीबन 1 किलो 574 ग्राम 640 मिलीग्राम की होती है। एहतियातन 2 किलो इसको शुमार कर लें, तो उसकी जो कीमत होगी बाज़ार में, या तो उसकी कीमत अदा कर दे या नफ़्से गेहूँ अदा कर दे, और किराने वगैरह की दुकान की कीमत का एतबार नहीं होगा, बल्कि जो मार्केट प्राइस है उसका एतबार होगा। इसी तरह गेहूँ के अलावा भी चीज़ें हैं जिनके हिसाब से सदक़तुल फ़ित्र अदा की जा सकती है। चुनांचे गेहूँ वगैरह के हिसाब से मौजूदा वक्त में एक आदमी का सदका फ़ित्र 80 रुपये बनते हैं, जो मालदारों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत ही आसान है। तो मालदारों को चाहिए कि दूसरी चीज़ें जो है उनका हिसाब लगाकर सदका फ़ित्र अदा करें। लिहाजा जौ, किशमिश, खजूर, इन चीज़ों की कीमत के एतबार से सदका फ़ित्र अदा करें। अलबत्ता इसमें जो मिक़दार होगी वो तकरीबन 3.5 किलो की होगी, यानी 3.5 किलो खजूर, किशमिश या जौ या उसकी कीमत के एतबार से सदका फ़ित्र अदा करें। ये चंद बातें थी सदक़तुल फ़ित्र के ताल्लुक़ से। अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों, नमाज़ों और सदक़ात को कबूल फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।